महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो योजना लाई गई थी इस पर्पस के साथ लाई गई थी कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों को उन्हीं के इलाकों में रोजगारी दी जा सके। मुख्य आशय ये था कि गांव में से जो पलायन हो रहा था वो रोका जाए। मनरेगा के तहत सालों से ये योजना चल रही है और ग्रामीण इलाकों में इसे बहुत सक्सेसफुली पिछले सालों में लागू किया गया है। लेकिन गुजरात, जिसे देश भर में एक मॉडल माना जाता है, उस गुजरात में मनरेगा का जो घोटाला पिछले कई दिनों से उजागर हो रहा है, उसी कड़ी में दाहोद के बाद अब नाम जुड़ा है पंचमहाल जिले का। गुजरात का पंचमहाल जिला और पंचमहाल जिले का जांबुघोड़ा तालुका, जिसमें करीब 26 गांव है और करीब 42,000 लोगों की यहाँ जनसंख्या है। इन 26 गांवों में मनरेगा के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है वो लगातार उजागर हो रहा है। फिलहाल एक चेक डैम पर खड़ी हूं और आप देखिए, ये चेक डैम खेत के बीच ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां शायद इसका कोई उपयोग कभी हो ही नहीं सकता। जांबुघोड़ा के डूमा गांव में ऐसे कई चेक डैम बना दिए गए हैं जो बनाकर पैसे ले लिए गए हैं। चेक डैम के साइज अलग है, उसके बावजूद चेक डैम में इस्तेमाल होने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसका बिल जो है वो एक समान है। दरअसल मनरेगा योजना की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि 60% जो भी राशि आती है उसमें से 60% राशि रोजगारी के पीछे खर्च करनी होती है और 40% राशि जो है वो खर्च करनी होती है मटीरियल के इस्तेमाल में। लेकिन यहाँ जो चेक डैम से लेकर अन्य घोटाले किए गए हैं, जो विकास कार्य के नाम पर जो यहाँ पर सौगात दे दी गई है, वो कुछ और ही इशारा करती है और मनरेगा के नियमों का यहाँ सरेआम उल्लंघन हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ किस कदर पैसे लेकर यहाँ निर्माण कर दिए गए हैं जिसके कोई वजह नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। और बिल्कुल खेत में आप देखिए, झाड़ियों के बीच यहाँ इस तरीके के निर्माण कर दिए हैं जो मनरेगा के तहत किए गए हैं और पैसे ले लिए गए हैं और इन निर्माणों का कोई काम नहीं है। सरकार को तो सीधा सीधा चुना है ही और साथ ही जनता के जेब से जाने वाला एक एक रुपया यहाँ किस कदर बर्बाद किया गया है, इसका सीधा जीवंत उदाहरण देखने मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर यहाँ किस तरह की धांधली की गई है आप सुनेंगे तो भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे। कई जगह ऐसी है जहाँ वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं केटल शेड के अलग अलग विकास कार्यों के, लेकिन वहाँ नामो निशान नहीं है। ये जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो भी धर्मिष्ठा बहन नामक एक यहाँ की स्थानीय महिला है, उनके लिए केटल शेड मंजूर हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ कुछ भी नहीं बना है। શું મંજૂર થયું છે? કોડ મંજૂર થયેલું પણ આપ્યું નહીં અમને કશું. કેટલા વર્ષ પહેલા મંજૂર થયું હતું? વરસ થઈ ગયો છે. તો ક્યાંક પંચાયતમાં કે ત્યાં તપાસ કરી? ના નહીં કરે. શું કહે છે કશું એ લોકો ક્યારે બનશે એવું? નહીં, કશું કીધું નહીં. डूमा गांव में मनरेगा के तहत बहुत सारे विकास कार्यों को पेपर पर अंजाम दे दिया गया है। कई जगह काम मंजूर कर दिए हैं लेकिन लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिली है। ऐसी एक जगह पर खड़ी हूँ जहाँ ये केटल शेड कागज पर तो बनाया हुआ दिखा जा रहा है, लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए, ना यहाँ कोई पिलर दिख रहा है, ना कोई पतरे दिख रहे हैं। ये जिनकी जगह है उन्होंने खुद इस तरीके की कोशिश की है कि उनके पशुओं को बचाने के लिए थोड़ी बहुत काम चलाऊ व्यवस्था की जा सके। स्थानीय निवासी हमारे साथ है। प्रकाश भाई, તમારો પણ કેટલ શેડ મંજૂર થયો છે? હા, વર્ક ઓર્ડર આપ્યો તો પણ હજુ આવ્યો નહીં. તો શું કહે છે, કેમ નથી, કેટલી વાર લાગશે? આવશે, બીજે વર્ષ આવશે, ત્રીજે વર્ષ આવશે એવું કહે છે. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા એવું કરતા કરતા? આજે 4 વર્ષ થઈ ગયા વર્ક ઓર્ડર. कई लोग अपने वर्क ऑर्डर लेकर आ रहे हैं जिनके केटल शेड मंजूर हुए हैं, लेकिन केटल शेड का नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। વર્ક ઓર્ડર ક્યારનો છે? 2005 નો. 2005 અને 2005 થી 2025 થઈ ગયું. હા, બહુ બધા વર્ષો થઈ ગયા, 20 વર્ષ જેટલા થઈ ગયા. તો ત્યારથી કેટલ શેડ કેમ હજુ બન્યો નથી? આવ્યો જ નથી સાહેબ. સિમેન્ટ 35 થેલી આરેડી છે એ ચોખ્ખું જ કહું છું, એમાં કશું નહીં મળ્યું. એનું શું કર્યું? 35 થેલી સિમેન્ટ મળ્યો, એનું શું કર્યું? ત્યારે સિમેન્ટ એ પડી રહ્યો તો ઘરમાં. કેમ એનું કેટલ શેડ બન્યું નહીં? ચોમામ તમે ચોમામ સિમેન્ટ આવેલો તમારે રેતી અમે કપસું રેતું કડિયો એ પણ એનો મળવા જોઈએ ને મારે કેવું. એ બધું તમારે જાતે લાવવાનું એવું? એ અમારી જાતે લાવવાનું. તો પછી અમે હું કઈ મજૂરી કરીને જીવીએ કે પછી અમે આ કરીએ?
देखिए, कैटल शेड मंजूर कर दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जनप्रतिनिधि जो हैं वो ले लेते हैं और इन्हें या तो सीमेंट या पतरे 2-4 चीजें देकर छोड़ दिया जाता है। पंचमहाल का जांबू घोड़ा तालुका और डूमा गांव, जहां की हमने तस्वीरें देखी, जहां के वीडियोस देखे, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक उदय सिंह बारिया हमारे साथ है। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जांबू घोड़ा में चल क्या रहा है। जाम्बूगढ़ा तालुका में इसका सरेआम उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये 5 साल के आंकड़े हमारे विपक्ष के नेता ने हमने सबने निकाले देखा तो उसमें बहुत 20-80-20 का रेशिया चल रहा है और 2022-23 में तो 19-10 का रेशिया चल रहा है। यानी कि मज़दूरों को रोजी देने की जगह सिर्फ मटीरियल सप्लाई एजेंसियों को फ़ायदा करने की योजना ये चल रही है, ऐसा हमें लगा। और इसमें तालुका तहसील के जो कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारी हैं, मनरेगा योजना के डायरेक्टर हैं, जिला विकास अधिकारी है, गवर्नमेंट है, यानी कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि सब लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर उनमें सच्चाई है, डेमोक्रेसी की अगर वो सराहना करते हैं और उसका वो करते हैं तो पब्लिक में आके डिबेट लाओ। जांबू घोड़ा तालुका का खांडीवाव गांव, डुमा के बाद खांडीवाव गांव पहुंची है बीएनएम की टीम और खांडीवाव गांव में भी मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप लगाए हैं। वेबसाइट पर जो काम किए गए हैं वो गांव में किए ही नहीं गए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। गांव के ही सरपंच शंकर भाई बारिया हमारे साथ है। शंकर भाई, શું કહેશો? કોંગ્રેસ પક્ષે તમારા પર આરોપ લગાવ્યા છે કે મનરેગા અંતર્ગત જે કામ થયા છે એ ફક્ત ચોપડે અને કાગળ પર થયા છે, ગામમાં ક્યાંય દેખાતા નથી, શું હકીકત છે? ખરેખર એ ખોટું છે જે અમારા પર ખાંડીવામાં આરોપ લગાયા છે મનરેગા એના, પણ બેન એવું કંઈ નથી। અમારા ગામમાં કામ થયેલા છે, ગામ ચાલુ છે અને હાલમાં બી કામ ચાલુ છે। કેટલા કેટલ શેડ છે? ચોપડે તો બહુ બધા બોલે છે। હા બેન, અમારે પહેલાં 5 ગામોની પંચાયત હતી અમારા ખાંડીવામાં, ખાંડીવા, ખોડસર, મસાબર, પીપિયા અને ધણકિયા। એ હવે અમારા ગામ જે હતું એ છૂટું થઈ ગયું। આ તો બેન ખાલી ભેગી પંચાયતનો આંકડો ટોટલ આવેલો છે। અને મકાન में जो महिला आवास मिली અને હા આ બ્લોકો નીચે નાખ્યા, પેવર બ્લોક નાખ્યા પ્યા છે। કેટલા વખત થયો પેવર બ્લોક ને? એક વાર નાખ્યા, હજુ બાકી છે બીજું। તમે શું કહેવા માંગશો? તમને કોઈ લાભ મળ્યો છે મનરેગા યોજના? હા મળ્યો, અમને આવાસ મળી। આવાસ મળ્યા? હા મળ્યા। મનરેગા યોજના અંતર્ગત કેટલા આવાસ અહીંયા ફાળવવામાં આવ્યા છે? આવાસ અહીંયા 3 જણના આવ્યા હશે। તમને કોઈ લાભ મળ્યો છે? સુરક્ષા દિવાલ મળી છે। અમારા ખેતરમાં સીધું કોતેડું જતું, અમારા ખેતરમાં બધું ધોવાણ થતું હતું। આ દિવાલ બનાવવાથી અમારું ખેતરનું ધોવાણ અટકાન થયું। જ્યારથી આ દિવાલ બનાવવાથી અમારા ખેતરોમાં પાક બહુ સારી રીતે પાકી છે। કોતર જતું બંધ થયું। चलो, यहाँ कुछ स्थानीय निवासी है जो कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत उनके वहाँ जो विकास कार्य हुए हैं उनके लाभ भी मिले हैं। पंचमहाल जिले के जाम्बूघोड़ा तालुका में भी इसी तरीके का मनरेगा अंतर्गत भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोगों का कहना है। हमने जाम्बूघोड़ा के डूमा गांव की विजिट भी की, खांडीवाव भी गए और जो मनरेगा के तहत वेबसाइट पर दिखाए गए काम है वो वहाँ नहीं दिख रहे हैं या आधे अधूरे दिख रहे हैं। कहीं लोगों ने भी काफ़ी सारी शिकायतें की है कि हमारे कैटल शेड सालों पहले मंजूर हुए हैं लेकिन बने नहीं हैं। कई जगह ऐसी भी है जहां सिर्फ सीमेंट देकर, सिर्फ पतरे देकर वहां काम की खानापूर्ति कर ली गई है। क्या है इन सभी बातों की सच्चाई, ये जानने हम जाम्बूघोड़ा के सरपंच जीत देसाई के पास पहुंचे हैं, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के ही बेटे हैं। जीत भाई, ગામમાં બહુ બધી ફરિયાદો મળી છે, ખાસ કર ડુમા અને ખાંડીવાવમાં કે જાંબુઘોડામાં પણ, કે મનરેગા અંતર્ગત જે ચોપડે કામ નોંધાયા છે, વેબસાઇટ પર દર્જ છે, એ બધા કામ ગામોમાં થયેલા દેખાતા નથી। આજે પહેલાં તો તમને કહું, હું જાતે જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતનો સરપંચ છું અને મારા જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતમાં સીસી રસ્તા હોય, પેવર બ્લોક છે અને નાળા છે, ચેકડેમ છે અને ગટર લાઇન છે। દરેક જે મનરેગા યોજનામાંથી જે અમારા કામ મંજૂર થયેલ છે એ સ્થળ પર દરેક કામ હાલમાં હમણાં થયેલ છે। અને કેટલ શેડની વાત હોય, જ્યારે મારા પપ્પાની જે એજન્સી હતી એ 4 વર્ષ પહેલાંની એજન્સી હતી। તે અમારે ખાલી માત્ર મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનું હોય, અમારે કે સ્થળ પર જઈને બનાવવાનું ના હોય। જાંબુઘોડા તાલુકો છે, આજે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ તાલુકો નથી અમારો તાલુકો।
આજે એક ફોરેસ્ટવાળો તાલુકો છે. આજે અમારા જે ગ્રામજનો છે, જે આજે આજુબાજુના રહેવાસીઓ છે, એ બધા આ યોજના પર રોજગારી મેળવે છે અને દરેકના ખાતામાં લેબર પડે છે અને દરેક લોકો કામ સ્થળ પર કરવા માટે પણ આવે છે. તમારા ગામમાં જીતભાઈ અધિકારીઓ જો એ કામ ના કરતા હોય એ જોવાની જવાબદારી પણ તમારી છે? સરપંચની હોય ને. મારી ગામમાં તમારે હમણાં અમારે વિઝિટ કરવા આવવું હોય મારી પંચાયતમાં, હું મારી પોતાની પંચાયતની વાત કરી રહ્યો છું અત્યારે. જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતમાં જેટલા કામ મંજૂર થયેલા છે મારા કાર્યકાળમાં કે મારી પહેલાંના કાર્યકાળમાં, હું આપણને હમણાં હાલમાં સ્થળ પર જઈને હું તમને બતાવવા માટે રેડી છું. पंचमहाल के जांबूगोड़ा में मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने लगाए हैं और कहा है कि करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ किया गया है. करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, उसकी जांच भी हमने करने की कोशिश की. कहीं काम हुए हैं, कहीं काम नहीं हुए. स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि कई जगह वर्क ऑर्डर के बाद भी काम नहीं हुए हैं. वहीं जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि काम हुए हैं. पंचमहाल जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मयंक देसाई हमारे साथ है. उनसे हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है. मयंक भाई, કોંગ્રેસના લોકો એમ કહે છે, અમિત ચાવડા ખાસ કરીને એમણે પત્રકાર પરિષદ કરીને કીધું કે મનરેગામાં બહુ મોટું કૌભાંડ અહીંયા થયું છે જાંબુઘોડા તાલુકામાં. શું સચ્ચાઈ છે આ વાતમાં? પહેલો આરોપ એમને વિકાસના કામો બાબતે મૂક્યો, પણ એમને પર્સનલ આરોપ પણ મૂક્યો. જે હું ભારતીય જનતા પાર્ટી પંચમહાલ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અત્યારે નવનિયુક્ત પ્રમુખ બન્યો છું. મારે પ્રમુખ બને 1 મહિનો થયો છે. એટલે કેટલાક લોકોને, એમના કોંગ્રેસના આગેવાનોને, કેટલાક લોકોને એમને નથી ગમતું કે અમારા જાંબુઘોડા તાલુકાનો વતની જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રમુખ બને. હું પ્રમુખ તો અવડે બન્યો. મારી એજન્સી 2019માં જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પંચમહાલે જ્યારે મટીરિયલ સપ્લાય, તમે મારી વાતને બરાબર સમજી લેજો, મને જે વર્ક ઓર્ડર મળ્યો એ ફક્ત ને ફક્ત 2019ની અંદર જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીએ માલ સામાન સપ્લાય કરવાનો વર્ક ઓર્ડર આપ્યો. મારી એક જાંબુઘોડામાં પ્રતિષ્ઠિત પેઢી છે, મારી પોતાની હ્યુમ પાઇપ ફેક્ટરી છે, મારી 2 હ્યુમ પાઇપ ફેક્ટરી છે. જે પાઇપ પ્રોડક્શન અમે કરીએ છીએ, પાઇપનું જે ગટરમાં ને ડ્રેનેજમાં પાઇપ વપરાય, જે પેવર બ્લોકની વાત છે, પેવર બ્લોક હું પોતે પ્રોડક્શન કરું છું. અને મને ફક્ત સરકારે જે વર્ક ઓર્ડર આપ્યો એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે ફક્ત ને ફક્ત તમારે નરેગાના કામ માટે મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનું, અને નહીં કે મને જાંબુઘોડાનો વર્ક ઓર્ડર મળ્યો હતો. મારી જે એજન્સી હતી પંચમહાલ જિલ્લાના 7 તાલુકાની ઓનલાઈન ટેન્ડર પડ્યું હતું. એની અંદર મેં ટેન્ડર ભર્યું હતું. એની અંદર અન્ય પાર્ટીના પણ ભાવ, કોઈક આઇટમમાં 10%, આઇટમ 20% આઇટમમાં એ પાર્ટીના ભાવ ઓછા હતા. વધારે પડતી આઇટમમાં ભાવ મારા ઓછા હતા. તો મને વર્ક ઓર્ડર એટલી જ આઇટમનો આપવામાં આવ્યો. અને જે વર્ક ઓર્ડર બીજી પાર્ટીને પણ આપ્યો પાછો વર્ક ઓર્ડર કે ભાઈ એના જે આઇટમમાં ભાવ ઓછા એ આઇટમ એને સપ્લાય કરવાની, આ બીજી આઇટમ મારે સપ્લાય કરવાની. ત્યારે અમિત ચાવડાએ મારી પર એવો આરોપ મૂક્યો કે આ દેસાઈ મયંક કુમાર ગોવિંદલાલ જે ભાજપના પ્રમુખ છે, જેઓએ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, એ વાતને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું. કારણ કે એ આરોપ બિલકુલ ખોટો અને વાહિયાત આરોપ છે. આઝાદી પછી જે રસ્તા કોંગ્રેસની સરકારમાં થયા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ડુંગર પર રસ્તા કર્યા. 50 વર્ષ આપ આવો ને, આપ ટાઈમ લઈને આવો તો હું આપણને ડુંગર પર પણ બતાવીશ, લઈ જઈશ, સ્થળ પર લઈ જઈશ. અને ઉદયસિંહ બારિયા જે મારી પર આરોપ મૂકે છે એ મારી સામે આવે, મારી જોડે વાત કરે, એ ગાડી મારી જોડે આવે અને મેં એમને કામો બતાવવા લઈ જાઉં. એ ગાંધીનગરમાં જઈને ડિબેટ કરે છે, એના ઘરની અંદર બાયનામાં બંધ થઈને ડિબેટ કરે છે, એના ગોધરામાં જઈને ડિબેટ કરે છે. જાંબુઘોડા ગામે તાલુકા પ્લેસ પર આવીને મેં એમને બધા જ કામો બતાવવા તૈયાર છું. તો મયંકભાઈ, એવું કહો છો કે મનરેગામાં જે આંકડા વેબસાઇટ પર છે એ કામો બધા થયેલા છે? 100% મેં ઉદયસિંહ બારિયાને ખુલ્લી ચેલેન્જ કરું છું કે તમે આવો, તમને પ્રેમથી અમે બધા જ ગામોમાં લઈ જઈએ. જાંબુઘોડાની 26 ગ્રામ પંચાયતમાં જઈ મેં મટીરિયલ સપ્લાય કરેલું છે, તો તમને લઈ જઈએ અને તમારા સરપંચો કામ બતાવશે. મારે તો કોઈ કામ કરવાના આવતા નથી. ઘણી જગ્યાએ વગર કામના ચેકડેમ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે, એવું બધું બહુ છે ડુમા ગામમાં. એના વિશે કંઈ કહેશો? ડુમા ગામમાં વર્ષોથી ઉદયસિંહ બારિયાના ભાઈ સરપંચ હતા. એને જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, બુદ્ધિલાલભાઈ બારિયા જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, જવાહર રોજગાર, હરિયાળી વોટરશેડ યોજના, 30% SGRY યોજના,
એની અંદર જે ઉદયસિંહ બારિયાના બ્રધરે જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, આજે કરોડો રૂપિયા, લાખો રૂપિયા, કારણ કે એ લોકોને ખેતી સિવાય કોઈ આવક નથી. એ લોકોની જે આવક છે ઉદયસિંહ બારિયાના પરિવારની, ખેતી સિવાય કોઈ આવક નથી. હવે તમને ખબર છે અત્યારે એ જ લોકો બૂમો પાડે છે ખેડૂતને કશું મળતું નથી, ખેતી પાકતી નથી. તારે એની પાસે ગાંધીનગરની અંદર 5 કરોડનો બંગલો ઉદયસિંહ બારિયા પર, આપણે ખાડીવાવ ગામે 2 પાઇપ ફેક્ટરી, એની પાસે હાલોલની અંદર અનેક જગ્યાએ જગ્યાઓ, આ બધી જે મિલકતો એને વસાવેલી છે ઉદયસિંહ બારિયાએ, કરોડો રૂપિયાની મિલકતો, એની પાસે કઈથી આવી? કેમ કે એના ભાઈ જે ભ્રષ્ટાચાર કરીને એને જે પૈસા આપતો હતો એનો ભાઈ બુધીલાલ મોહનસિંહ બારિયા, અને જે સરપંચ ગ્રામ પંચાયતમાં ભ્રષ્ટાચાર કરતા હતા એના બહુ જ મોટા કૌભાંડો ડુમા ગ્રામ પંચાયતમાં ઉદયસિંહ બારિયાના રાબા હેઠળ થયેલા છે. यहाँ मटेरियल सप्लाई और साथ ही योजना का अमलीकरण, 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं. योजना का अमलीकरण नहीं हुआ है, लेकिन मटेरियल सप्लाई की जो बात है वो मयंक भाई कह रहे हैं कि वो तो हमने पूरा कर दिया है. लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि वर्क ऑर्डर देने के बाद भी काम नहीं हुआ है. मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी और जांच सरकार को करनी होगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो वो भी उजागर हो, अगर भ्रष्टाचार हुआ हो तो भी उजागर हो, ताकि पूरी हकीकत सामने आए. और अगर बहुत जेन्युइनली काम किए गए हैं तो अगर ये पार्टी प्रेरित पॉलिटिक्स हैं कि सियासत हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो उसे भी जनता के सामने उजागर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे और अगर इस तरह की सियासत होती है तो नागरिकों को नुकसान हो सकता है.